प्रेज द लॉर्ड। വീണ്ടും ഗിരിപ്രഭാഷണങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം. फिर से पहाड़ी उपदेश में हम आपको स्वागत करते हैं। വളരെ തേനിലും മധുരമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം. मधु से भी मीठा है परमेश्वर का वचन। അത് യഹോവ നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിവീൻ. वचन इस प्रकार कहता है कि यहोवा भला है, इसे चखकर हमें देखना है। രുചിച്ചറിയുന്നവർക്കാണ് അത് ഉപയോഗമുള്ളതായി തീരുന്നത്. और जो लोग उसे चखकर देखते हैं उन्हीं के लिए वे वचन उपयोगी ठहरता है। പുതിയ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഗിരിപ്രഭാഷണങ്ങളെ കുറിച്ച്. पहाड़ी उपदेश के विषय में हम चाहे तो इस प्रकार भी कह सकते हैं कि नए नियम के बुनियादी उपदेशों में से कुछ बातों को यीशु मसीह ने कहा है। പഴയ നിയമം സീനായി പർവ്വതത്തിൽ വെച്ച് മോശ മുഖേന നൽകിയെങ്കിൽ ഇതാ വേറൊരു പർവ്വതത്തിൽ വെച്ച് യേശു പുതിയ നിയമത്തിന് ആവശ്യമായ ഉപദേശങ്ങളെ നൽകുന്നു. पुराने नियम में हम देखते हैं कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने सीने पर्वत पर प्रभु के लोगों को व्यवस्था की बातों को दी थी, लेकिन यहाँ पर एक दूसरी पर्वत पर यीशु मसीह पहाड़ी उपदेशों को हमें नए नियम की कलीसिया को देता है। സീനായി പർവ്വതത്തിൽ വെച്ച് മോശ മുഖേന നൽകിയതായ ഉപദേശങ്ങൾക്ക് പ്രമാണങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ യേശു നൽകിയതിന് പരിമിതികളില്ലാതെ ലോകത്തിന്റെ അറ്റത്തോളമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. सीने पर्वत पर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो व्यवस्थाओं की बातों को दी थी उसमें कई सीमाओं को हम देखते हैं, परंतु यीशु मसीह ने जो नए नियम की कलीसिया या दुनिया के छोर के लोगों तक के लिए जो संदेश दिया है, उपदेश दिया है, उसमें कोई भी सीमा नहीं है। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പഴയ നിയമത്തിൽ നൽകിയത് മനുഷ്യന്റെ പുറമേയുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ യേശു നൽകുന്നത് അകമേയുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ്. पुराने नियम में परमेश्वर ने जो दिया है एक मनुष्य के बाहरी रूप से उसी के शुद्धिकरण के विषय में है, तो यहाँ पर नए नियम में जो पहाड़ी उपदेश है वो एक व्यक्ति के भीतरी मनुष्य को शुद्ध करने के विषय में कहा जाता है। പഴയ നിയമം മുഴുവൻ മനുഷ്യന്റെ പാപത്തെ കുറിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പുതിയ നിയമം ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെ കുറിച്ച് പാപമോചനത്തെ കുറിച്ച് വീണ്ടും നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. पुराने नियम में हमेशा कई बार मनुष्य के पाप को याद दिलाने वाली बातों को कहा गया है, तो नए नियम में यीशु मसीह हमें पाप से मुक्ति पाने की बात के विषय में हमें बार बार याद दिलाता है। ഇന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം 4-ാം വാക്യം, ദുഃഖിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യമുള്ളവർ, സ്വർഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളത്. आज हम जो मनन करने वाले विषय हैं वो मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय उसके 4 आयत में इस प्रकार लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। ഈ ലോകത്തിന്റെ ലീഡേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസഫേഴ്സിന്, ലോകത്തിന്റെ തത്വജ്ഞാനികൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു തത്വമാണ് യേശു പറയുന്നത്. और इस दुनिया के अगुए या दुनिया के दर्शन शास्त्री लोगों को या दुनिया के तत्वज्ञानियों को जो बात समझ नहीं पाते हैं वो यीशु मसीह यहाँ पर हमें समझाता है। നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരു ദുഃഖിക്കുന്ന കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? क्या आप एक दुखी या शोक मनाने वाले व्यक्ति को इस प्रकार कि आप भाग्यशाली हैं ऐसे आप कभी कहेंगे या किसी को बोलते हुए आपने सुना है? നമ്മുടെ പൊതുവെയുള്ള സ്വഭാവം നല്ല വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ നടക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയും, ഓ എത്ര ഭാഗ്യമുള്ളവരാണെന്ന് പറയും. हमारे साधारण रीति से हमारा सोच इस प्रकार का रहता है कि अच्छे कपड़े पहनकर चलने वाले लोग और अच्छे आमीन रीति से चलने वाले लोगों को देखकर हम बोलते हैं कि देखो वो कितना भाग्यशाली हैं। സഹോദരിമാരെ ആണെങ്കിൽ പറയും, തണ്ട സാരി കണ്ടില്ലയോ, എന്ത് വിലയുടെയാണ്, എത്ര നല്ലതാണ്, ഓ അവര് ഭാഗ്യമുള്ളതാ, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാരി ഉടുക്കാൻ ഇതുവരെ ഭാഗ്യം കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കും. बहनों के विषय में यदि कहा जाए तो एक दूसरे को देखकर कहते हैं, देखिए उसका साड़ी कितना महंगी है, वे कितने भाग्यशाली हैं, मुझे अभी तक ऐसा एक भाग्य नहीं मिला है। ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹോദരി അല്പം മുഷിഞ്ഞ പഴയ ഒരു സാരി ഉടുത്തോണ്ട് നടക്കുമ്പം നിങ്ങൾ ആരേലും പറയുമോ, ആ സിസ്റ്റർ എത്ര ഭാഗ്യമുള്ളവളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല.
क्या कोई भी बहन यदि एक पुराना साड़ी या एक खराब साड़ी पहनकर चलते हुए आपने कभी भी या किसी को बोलते हुए सुना है या आपने स्वयं बोला हुआ है कि क्या देखो कितना भाग्यशाली स्त्री है वो? ഒരു സ്റ്റാർട്ടാകാത്ത ഒരു സ്കൂട്ടർ പല പ്രാവശ്യം സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ നോക്കിയിട്ടും ശരിയാകാതെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ നോക്കി, ഒരു പാസ്റ്റർ നോക്കി നിങ്ങൾ പറയുക, ആ പാസ്റ്റർ അത്ര ഭാഗ്യമുള്ളവനാന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടുണ്ടോ? एक खराब स्कूटर जो कभी भी चालू नहीं होता है और ऐसे स्कूटर एक मान लीजिए पासवान लेकर चल रहा है, तो उस पासवान को देखकर कभी भी आप ऐसे कहते हुए सुने हैं कि क्या देखो वो पासवान कितने भाग्यशाली व्यक्ति हैं? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിന്റെ തത്വം ഈ ലോകത്തിന്റെ തത്വത്തിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. कहने के लिए यदि संक्षिप्त में कहे तो यीशु मसीह का जो बातें हैं, यीशु मसीह की जो सोच है, ये दुनिया की सोच से कितने अलग हैं, विपरीत हैं। ഉന്നതമായ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും ഉന്നതമായ ജോലിയും ഉന്നതമായ ശമ്പളവും അതിൻ്റെതായ ആഡംബര ജീവിതവും നയിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയെ അല്ലെ വിശ്വാസിയുടെ മക്കളെ നോക്കി നമ്മൾ പറയും, അവർ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങി ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത്? और उच्च शिक्षा पाए हुए लोग या उच्च परिस्थिति में रहने वाले एक विश्वासी के बच्चों को देखकर हम कई बार ऐसे कहते हैं कि माता-पिता आमीन विश्वास में आने के कारण वो बच्चों को कितना भाग्य परमेश्वर ने दिया है। രസകരമായ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. एक रुचिकर बात को मैं आपको कहना चाहता हूँ। വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ഒരു വീട്, അതിന്റെ ആ കോളനി, അതിന് പറയുന്നത് CGS കോളനി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരിലൂടെ ഞാൻ ഷോൾഡർ ഭാഗം തൂക്കി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വേറൊരു പാസ്റ്റർ വന്നു. और बरसों पहले मैं जब किराए के घर में रहा करता था, तो उस कॉलोनी को हम सीजीएस कॉलोनी कर कहते थे और वहाँ पर मैं जब एक झोला पहनकर जब मैं यहाँ-वहाँ जाया करता था, तो मेरे ठीक बगल में एक पासबान रहने के लिए आए थे। लेकिन के लिए नहीं, ऐसा ऑपोजिट आता था, चल के आता था. हाँ. ओके, मेरे मेरे एक पासबान मेरे सामने से आ रहा था। അദ്ദേഹം സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്, ഞാൻ ജോലി വിട്ട് സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പരിചയമുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടും. और वो प्रभु के दास सुसमाचार या सेवकाई में निकलने से पहले और मैं जब मेरे नौकरी छोड़कर सुसमाचार के सेवकाई में निकलने से पहले हम लोग एक दूसरे से परिचित रखते थे। പക്ഷേ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ സാമ്നെ സാമ്നെ നേരിട്ട് കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. लेकिन कई साल बीतने के बाद हम लोग ऐसे आमने-सामने देखने का एक अवसर हुआ था। അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം, എടോ ഇയാള് ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, ഇയാളുടെ സമയത്തൊക്കെ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയവർ വലിയ വലിയ വീടുകൾ വാങ്ങിച്ച് അവർ വലിയ വലിയ നിലയിലായെന്ന്. और वो प्रभु के दास ने परमेश्वर के दास से इस प्रकार पूछ रहा था कि भाई तुम अभी भी ऐसे ही हालत में चल रहे हो क्या? तुम्हारे समय में सेवकाई में निकले हुए कई प्रभु के दास लोगों ने अपने-अपने घरों को खरीद लिए हैं। നോക്ക്, അത് തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ? ഞാനൊരു രൂപായി വിട്ടൊരു ഷോൾഡർ ബാഗ് വിട്ടൊരു ചപ്പല് വിട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന കണ്ടപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ഞാനൊരു ദരിദ്രവാസിയാണ്. പ്രൈസലോ, എന്റെ സമയത്ത് സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങി ഒരു വലിയ വീട് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ അവര് ഭാഗ്യവാന്മാരെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. और वही तो एक उदाहरण का विषय है क्योंकि मैं उस समय में एक चप्पल, एक कुर्ता कमीज पहनकर, एक झोला डालकर जब मैं आया-जाया करता था, तो मेरे समय में सेवकाई में निकले हुए कई लोग जो अच्छे-अच्छे मकानों को खरीद कर अच्छी अवस्था में रह रहे थे, तो उनको ऐसे मेरे बारे में लगने लगा कि मैं एक निचले स्थल पर रहने वाला व्यक्ति हूँ, मैं सुसमाचार के सेवकाई में निकलने से भी मुझे कोई भाग्य नहीं हुआ है। ഇന്നും അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ ബോംബെ പട്ടണത്തില്ല. അദ്ദേഹം ബോംബെ വീടുണ്ടായിരുന്നു, വിറ്റു. കേരളത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം മാറി. കേരളത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നത്.
आज भी वो प्रभु के दास जो मुझसे ये बात को कहा था जीवित है, लेकिन आज मुंबई शहर में वे नहीं रहते हैं, वे यहाँ से सब छोड़कर केरल चले गए हैं। ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനുഷ്യന്റെ ലുക്ക്, മനുഷ്യന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, മനുഷ്യന്റെ പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് യേശു സംസാരിക്കുന്നത്. मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि मनुष्य जो सोचते हैं, मनुष्य जो रवैया रखते हैं, उससे ठीक विपरीत है जो यीशु मसीह का सोच और यीशु मसीह की रवैया। അത് മനസ്സിലാക്കിയ പൗലോസ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ലോകത്തിനും ലോകം എനിക്കും വിരുദ്ധമായിരിക്കുന്നു, ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു. और इसलिए ये बात को समझने वाले प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहते हैं कि मैं दुनिया का और दुनिया मुझसे विपरीत रहती हैं। ലോകം എനിക്ക് മരിച്ചു, ഞാൻ ലോകത്തിന് മരിച്ചു. ഈ മർമ്മം നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും പൗലോസിന് മനസ്സിലായിരുന്നു. और पौलुस इस प्रकार बताता है कि दुनिया मेरे लिए मर चुका है और मैं दुनिया के लिए मर चुका हूँ। ये मर्म को पौलुस बात में समझकर अपने विषय में वो कह रहा था। ഈ ലോകത്തിന്റെ ഓരോ കെട്ടുപണിയും ഉയർച്ചകളും മഹത്വങ്ങളും കാണുമ്പോൾ പൗലോസ് ഹൃദയത്തിൽ പറയും, ഇറ്റ് ഈസ് ടെമ്പററി, ഇറ്റ് ഈസ് ടെമ്പററി, ഇറ്റ് ഈസ് ടെമ്പററി എന്ന് അവൻ പറയും. और एक-एक बात जब देखा जाता है तो उसी के बारे में पौलुस इस प्रकार कहता है कि ये सब कुछ तत्कालीन है, तत्कालीन है। ഈ ലോകത്തിലെ സന്തോഷങ്ങളും ആഹ്ലാദങ്ങളും സെലിബ്രേഷൻസും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ പൗലോസ് പറയും, ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് ടെമ്പററി. और इस दुनिया के बड़े मौज मस्ती को और बड़े आमीन ऐसे शोर शराबों को देखकर पौलुस इस प्रकार बोलने लगता है कि ये सब कुछ तत्कालीन है। അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ഒരു സഹോദരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു അഡ്വൈസ് ചെയ്യാനുള്ളത്, മറ്റുള്ളവര് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾ അതിനായി പരിശ്രമിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതാണ് നിത്യതയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. इसलिए मुझे सुनने वाले आप प्रिय लोगों से एक भाई के नाते एक सलाह मैं देना चाहता हूं कि दूसरे लोग जो करते हैं उसी का अनुकरण ना करते हुए परमेश्वर ने जो बुलाहट और चुनाव आपके ऊपर रखा है उसी के अनुसार अपने जीवन और अपनी सेवकाई को आगे ले जाने के लिए आप लोग कोशिश करना है। ഇന്ന് മനുഷ്യർ മുഴുവൻ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് നടക്കുക. आज दुनिया के लोग जो हैं वे पागल बनकर ऐसे बढ़ रहे हैं। ഞാൻ ജാതികളെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്, ദൈവമക്കളെ കുറിച്ച്, വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച്, പാസ്റ്റർമാരെ കുറിച്ച്, സുവിശേഷ വേലക്കാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. मैं अन्य जातियों के विषय में नहीं कहता हूँ, मैं प्रभु के लोगों के बारे में, पासवानों के विषय में, सुसमाचारक सेवकों के विषय में मैं कह रहा हूँ। മറ്റുള്ളവർ ജീവിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ജീവിക്കാം, മറ്റുള്ളവർ ഉയരുന്നത് പോലെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉയരാം, അതിനെന്തെല്ലാം മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു വലിയ പരിശ്രമത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ ക്രിസ്തീയ തലമുറ. और आज के मसीह पीढ़ी इस प्रकार बढ़ रहे हैं कि बाकी लोग जैसे अपने जीवन जीते हैं ऐसे हम कैसे जी सकते हैं और उसी के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, इसी के कोशिश और इसी प्रयत्न में वे आगे बढ़ रहे हैं। കാരണം നമുക്ക് എവിടെയോ ഏതോ സാഹചര്യത്തിൽ ഏതോ തലമുറയിൽ ഏതോ സീസണിൽ സംഭവിച്ചു പോയ ഒരു ടീച്ചിങ്ങിന്റെ തകരാറാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ കാരണം. कारण यह है कि कहीं तो ऐसे पीढ़ी में या ऐसे एक अवसर में हमारे बीच में आई हुई शिक्षा का एक गलती यह है कि हमने इस बात को अपने अंदर हमने स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गए। അറിയാതെ ദൈവത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശത്തിൽ നിന്നും ഈ ലോകത്തിന്റെ ഉപദേശം പിശാച് ദൈവദാസന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇട്ടുകൊടുത്തു. अनजाने से आमीन परमेश्वर यीशु मसीह के उपदेशों से विपरीत शैतान ने इस दुनिया के उपदेशों को प्रभु के दासों के या सुसमाचारी सेवकाई करने वाले लोगों के अंदर आमीन इस प्रकार डाल दिए हैं। അറിയാതെ ക്രിസ്ത്യൻ ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവദാസന്മാർ ചിന്തിപ്പാൻ തുടങ്ങി, ഭൗതികമായ അനുഗ്രഹം ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസലോ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് ചിന്തിപ്പാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മാനസിക മെന്റാലിറ്റി എത്തിച്ചേർന്നു. और
जाने अनजाने में हमारे मसीह पीढ़ी में इस प्रकार का एक सोच प्रवेश कर दिए कि यदि हमारे पास भौतिक आशीष ना रहे, तो हमें प्रभु ने आशीष नहीं किया है, इसका एक सबूत है। ऐसे लोगों को आज लगने लगे हैं। എന്തേ പൗലോസിന് അത് മനസ്സിലാകാഞ്ഞിട്ടാണോ അവൻ സകലവും വിട്ട് കർത്താവിന്റെ പുറകെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചത്? क्या प्रेरित पौलुस को ये बात ना जान पाया, इसलिए क्या उसने सब कुछ छोड़कर प्रभु के मार्ग में अपने जीवन को समर्पित कर दिया? ഒന്നുമില്ലാത്തവനായി ഇറങ്ങി തിരിച്ച് ഇന്ന് സകലം ഉണ്ടെന്ന് സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ പൗലോസ് സകലം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം കർത്താവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു എന്നാ പൗലോസ് പറയുന്നത്. और आज जो लोग अधिकतर गवाही देते हैं कि मेरे पास पहले कुछ नहीं था, लेकिन मसीह में आने के बाद मेरे पास बहुत कुछ है। लेकिन पौलुस को देखिए, पौलुस इस प्रकार बताता है कि मेरे पास पहले सब कुछ था, लेकिन मसीह को जानने के खातिर मैं सब कुछ को छोड़कर मैं खाली प्रभु के आगे चलता हूँ। അതാണ് ആ സ്വർഗീയ നിക്ഷേപത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് കിട്ടിയ പൗലോസാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. और ये अपने स्वर्गीय विषय में जो पौलुस ने जो दर्शन को पाया था, प्रकाशन को पाया था, उस प्रकाशन के अनुसार पौलुस अपने जीवन में यह बात को कहता है। പക്ഷേ ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് കാണുന്നത്, സ്പർശിക്കുന്നത്, വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകുന്നു. और आज के पीढ़ी में जो देखता है, जो छूकर स्पर्श कर सकते हैं, वही सच्चाई है, ऐसे लगने लगे हैं। നിങ്ങൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന, കാണുന്ന, സ്പർശിക്കുന്ന സകലവും ടെമ്പററിയാണ്. आप जो आज है ऐसे सोचने वाले या दिखाई देने वाले या स्पर्श कर सकने वाले, जो कुछ भी आज आपके सामने होंगे, ये सब कुछ तत्कालीन है। എന്നാൽ കാണാത്ത ഒന്നുണ്ട്, അത് പെർമനന്റ് ആണ്. लेकिन एक अंधे का बात प्रभु हमारे लिए रखा है, वो हमेशा के लिए स्थिर रहेगा। നിക്ഷേപത്തെ കുറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തു ടീച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്: കുഴിവും തുരുമ്പും കിടക്കാതെയും കള്ളന്മാർ തുരന്ന് മോഷ്ടിക്കാതെയും ഇരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിപ്പിൻ. और निवेश के बारे में या हमारे स्वर्गीय धन के विषय में परमेश्वर इस प्रकार अपनी शिक्षा में हमें बताता है कि हमें उस स्वर्ग में हमारी धन को रखना है, जहां पर कोई भी प्रकार का काट या भूसा या कोई भी प्रकार का जंग ना लगने वाले ऐसे एक जगह पर हमारे धन को हमें सुरक्षित रखना है। എന്നാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകാര്, പ്രൈസലോട്, അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കുകാര്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഷെയറിനകത്ത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നവര് പറയുക, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു 10 ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൽ ഇത്ര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് തിരിച്ചു കിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ബിലീവ് ഇറ്റ്. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ടച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. और आज हमें यहाँ के बैंक के कर्मचारी यहाँ के ऐसे सलाहकार लोग इस प्रकार कहते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में या ऐसे वस्तुओं में आप अपने पैसे को निवेश करें। आज यदि 10 लाख आप डालेंगे तो इतने साल के बाद उसे आप बढ़कर देख सकते हैं। तो हमें ऐसे लगने लगते हैं कि हम जो देख पाते हैं, हम जो छू पाते हैं, वही सच्चाई है और उसी में हम विश्वास कर देते हैं। നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു ഇതാണ് സത്യം, ഉള്ള പൈസ കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ നിക്ഷേപിക്കുന്നു, നമുക്കതിന് പലിശ കിട്ടാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു. और हम ये ऐसे सोचते हैं कि हमारे जो धन हमने कमाए हैं, वो हम लेकर जाकर ऐसे निवेश को करते हैं, उसके बाद उसके ब्याज से हम अपने जीवन जी लेंगे। എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളിലുള്ള 10 ലക്ഷം രൂപ സുവിശേഷ വേലയ്ക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിനും മുട്ടുണ്ടാകത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് കാനോട്ട് ബിലീവ്. കാരണം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കാണാൻ പറ്റുന്നതല്ല, എന്നാൽ അതാണ് സത്യം, അത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രോമിസ് ആണ്. लेकिन मैं आपसे इस प्रकार यदि कहूं कि आपके पास यदि 10 लाख हैं और वो 10 लाख रुपए जो हैं आप परमेश्वर के राज्य में निवेश करें, और आप ऐसे करने से आपको किसी भी वस्तु की घटी नहीं होने देंगे, तो आप ये बात को विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये स्वर्गीय बातें हमें निवेश के विषय में हम ये बात में विश्वास और भरोसा करते नहीं हैं। അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു മേഖലയിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിലും
നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മുട്ടുണ്ടാകാതെ വേണം അതാത് സമയത്ത് അതാത് ആവശ്യങ്ങളെ നടത്തി തരുന്ന ഒരു സ്വർഗീയത്തിന്റെ ഉടമയുണ്ട് നമുക്ക്. ऐसे हम जब करते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कोई भी प्रकार का घटी ना होते हुए परमेश्वर हमें बहुत अद्भुत रीति से समय-समय पर हमारे कार्यों का प्रबंध कर कर प्रभु हमें चलाता है। ऐसा अद्भुत परमेश्वर है हमारा प्रभु। ഇന്ന് വളരെ വിചിത്രമായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് സുവിശേഷ വേലയ്ക്കായി കിട്ടുന്ന പണം പോലും പ്രൈസിലോ ഫിക്സ് ആയിട്ട് ഇട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. आज एक विचित्र बात को हम इस प्रकार देखते हैं कि सुसमाचार के लिए मिली हुई धन को भी फिक्स्ड डिपॉजिट कर कर रख कर उसी से कमाने की कोशिश में लोग बैठते हैं। നമുക്കറിയാം, എനിക്കറിയാം രണ്ട് ദൈവദാസ ലീഡേഴ്സിനെ എനിക്കറിയാം ബാങ്ക് അവാർഡ് കൊടുത്തത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തതിന്. और दो अगुओं को मैं जानता हूं कि बैंक वाले ने उनको इस प्रकार से पुरस्कार दिया था कि सबसे ज्यादा उन्होंने पैसे को डिपॉजिट किए थे। ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിന് എന്താണെന്നറിയാമോ, ഈ ലോകത്തിന്റെ ചിന്തകൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായി ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് യേശു പറയുന്നത് എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇത്ര ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു. मैं इतने परिचय इस प्रकार इसलिए दे रहा हूं कि इस दुनिया के सोच से ठीक विपरीत है जो यीशु मसीह हमें सिखाता है। ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയാം, ഞാൻ എത്ര വിശദമായി നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചാലും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പാടായിട്ട് തരാതെ ഇതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാകത്തില്ലെന്ന്. एक बात को मैं अच्छे से जानता हूं कि मैं कितने विस्तार रूप से भी ये बात को आपको समझाए तो भी जब तक परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके जीवन में एक प्रकाशन के रूप में ये बातों को नहीं देता, तब तक आप ये बात को समझ नहीं पाते हैं। ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം ഇതാണ്, ദുഃഖിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യമുള്ള. ലോകം പറയാത്ത, ഫിലോസഫേഴ്സ് പറയാത്ത, ഡോക്ടേഴ്സ് പറയാത്ത, അച്ഛന്മാര് പറയാത്ത, പാസ്റ്റേഴ്സ് പറയാത്ത ഒരു കാര്യം യേശു പറയുക, നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളാണ് ഭാഗ്യമുള്ളവർ, കാരണം നിങ്ങൾക്കാണ് സ്വർഗരാജ്യം. और आज जो आमेन विषय हम देख रहे हैं वहां पर यीशु मसीह इस प्रकार कहता है कि धन्य वे लोग जो शोक करते हैं क्योंकि वो शांति पाएंगे। ये कोई दुनिया के तत्वज्ञानी या कोई भी दर्शन शास्त्री ये बातों को नहीं कहते हैं। आमेन दुनिया के कोई भी बात ऐसे बात को मानते नहीं हैं। ആ നല്ലതും വിശാലവും വലുതുമായ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭവനത്തിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ദേവദാസന്മാർ പറയും ദൈവം ഇവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറയും. और अच्छा और विशाल और आशीषित एक भवन में जब परमेश्वर के दास लोग प्रवेश करते हैं तो प्रभु के दास इस प्रकार कहते हैं कि आपको परमेश्वर ने बड़ी आशीष को दी है। ആ ഇടുക്കവും ഞെരുക്കവും തലമുട്ടുന്ന റൂഫുമുള്ള ചെറിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലും പറയും ഇത്രയും നാളായിട്ടും ദൈവരെ അനുഗ്രഹിച്ചില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്താഗതിയാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറയുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. और छोटे तंग कमरे में जहां पर हमारी सर छत पर छूता हो ऐसे घर में जब लोग प्रवेश करेंगे तो आज आमीन लोग इस प्रकार सोचने लगते हैं कि इतने साल होकर भी परमेश्वर ने इन्हें कोई आशीष नहीं दिया है। और ऐसे सोच और समझ रखने वाला एक मसीह पीढ़ी है आज इन दिनों में हम देखते हैं। പക്ഷെ യേശു അവരെ നോക്കി വിളിച്ചു പറയാ ഇവനാണ് ഭാഗ്യമുള്ളവൻ. लेकिन यीशु मसीह ऐसे लोगों को की ओर देखकर इस प्रकार पुकारते हैं कि ऐसे लोग धन्य माना जाता है। ധനവാന്മാര് ഭണ്ഡാരത്തിൽ ഇട്ടതിനെ കുറിച്ചല്ല യേശു പറഞ്ഞത്, ആ വിധവ ഇട്ടതായ പ്രൈസിലോ കൊച്ചു കാശിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്. ഇവളാണ് ഭാഗ്യമുള്ളത്, അവൾക്കുള്ളത് മുഴുവൻ നിക്ഷേപിച്ചു എന്ന്. धनवानों ने जो दान पेटी में रुपए डाले थे उसके विषय में यीशु मसीह कुछ कहता नहीं है, परंतु जो विधवा स्त्री जो अपने कम कमाई से जो धन को डाले उसी को देखकर कहते हैं कि यही स्त्री धन्य माना जाएगी। അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഭൗതികമായ വിഷയത്തെ ഓർത്ത് എനിക്കില്ലല്ലോ എന്ന് ദുഃഖിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളാണ് ഭാഗ്യമുള്ളവർ. കാരണം പ്രൈസലോട് നിങ്ങൾക്കാണ് നിക്ഷേപം സ്വർഗത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. इसलिए आप में से कोई भी यदि भौतिक विषय में आपके पास कुछ नहीं है, ऐसे दुख मानते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहते हैं कि आप ही धन्य लोग हैं, क्योंकि आपके लिए जो निवेश स्वर्ग में रखा है वो बाकियों से बड़ा है। ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഫോർമുല മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നറിയാം. പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാ ഒരു വെളിപ്പാട് പോലെ തരുമ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിലാകുന്നത്. ദുഃഖിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യമുള്ളവർ, സ്വർഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളത്.
मैं ये बातों को जब आपको कहता हूँ तो शायद आपको इस बात को ग्रहण करने के लिए थोड़ा तकलीफ महसूस हो सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा जब आपको इस बात का प्रकाशन देंगे, तब आप ये बात को समझ पाएँगी। वचन जैसे कहता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएँगे। വചനത്തിന്റെ എല്ലാ ഏറിയയിലും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. और वचन के हर एक क्षेत्र में हम इसी का एक समर्थन को पा सकते हैं। യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 8 മുതൽ 10 വരെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു. याकूब की पत्री 4 अध्याय उसके 8 से 10 आयत तो हम पढ़ेंगे तो इस प्रकार हम पढ़ते हैं, ദൈവത്തോട് അടുത്ത് ചെല്ലുവീൻ, അവൻ നിങ്ങളോട് അടുത്ത് വരും. परमेश्वर के निकट जाओ तो वो भी आपके निकट आएगा। പാപികളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രൈസലോ കൈകളെ വെടിപ്പാക്കുവീൻ. हे पापियों, तुम अपने हाथों को शुद्ध करो। ഇരുമനസ്സുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിപ്പീൻ. हे दूषिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। നിങ്ങളുടെ ചിരി ദുഃഖമായും और दुखी हो और शोक करो। സന്തോഷം വിഷാദമായി തീരട്ടെ. तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ താഴുവീൻ, അവൻ നിങ്ങളെ ഉയർത്തും. प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। ഇവിടെ യാക്കോബ് വലിയവരെ കുറിച്ചും ധനവാന്മാരെ കുറിച്ചും ആഹ്ലാദിച്ച സെലിബ്രിറ്റികളെ കുറിച്ചല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. यहाँ पर याकूब जो है बड़े लोगों या धनवान लोग या बड़े प्रसिद्ध लोगों के विषय में उनकी आमीन आराधना करते हुए बातों को नहीं कह रहा है। പുകയുന്ന തിരിയെ അവൻ കെടുത്തത്തില്ല. और वचन कहता है कि जो दिया जो जलती रहती हैं उसे वो बंद नहीं करता। ചതഞ്ഞ ഓടെ അവൻ ഓടിക്കത്തില്ല. और ऐसे कोई भी विषय जो है जो दबे हुए हैं उसे कभी वो तोड़ता नहीं है। ഏതൊക്കെ വിഷയത്തിലായിരിക്കാം നാം ദുഃഖിക്കാൻ സാഹചര്യമുള്ളത്? और कौन-कौन से विषय में हो सकता है कि हमें शोक करने का एक कारण बन रहा हो। ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും നാളായിട്ട് എനിക്കൊന്ന് വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കുന്ന അനേകരുണ്ട്. और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इस प्रकार आमीन सोचते बैठते हैं कि मसीह जीवन में इतने समय बीत चुका है, मैं एक अच्छा पवित्र जीवन जी नहीं पा रहा हूँ। എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഇതൊരു പ്രിവിലേജ് ആയിട്ടെടുത്ത് നിരന്തരമായി പാപത്തിൽ മുഴുകുന്നവരുമുണ്ട്. और ऐसे भी लोग होते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह है समझकर निरंतर ऐसे पाप की अवस्था में जानबूझकर जाने वाले लोग भी हैं। എന്നാൽ പ്രൈസ് തന്റെ തെറ്റുകളെ മനസ്സിലാക്കി ദൈവസന്നിധിയിൽ ദുഃഖത്തോടെ കടന്നില്ലെന്നോട് പറയാൻ, നീ ഭാഗ്യമുള്ളതാ, നിനക്ക് വിടുതലുണ്ട്. लेकिन जो लोग अपने गलती को कबूल करते हुए परमेश्वर के पास जब जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू धन्य है क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर होगा। അതിനൊരു उदाहरण നമുക്ക് കാണാം ലൂക്കോസ് 18:13. उसी के विषय में एक उदाहरण को हम वचन में हमसे देखेंगे कि लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय उसका 13 आयत को हम पढ़े। ആ ചുങ്കക്കാരനായ മനുഷ്യൻ ദൂരെ മാറി നിന്ന് പറഞ്ഞു, സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കുവാൻ പോലും തുനിയാതെ അവൻ മാറത്തടിച്ച്, ദൈവമേ പാപിയായ എന്നോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി വീട്ടിലേക്ക് പോയി. और यहाँ पर वचन में देखते हैं कि चुंगी लेने वाला व्यक्ति जो है दूर खड़े होकर वो परमेश्वर के स्वर्ग की ओर अपने नजरों को भी ना उठाते हुए या प्रभु से कहता है, प्रभु मैं आमीन एक पापी व्यक्ति हूँ, मुझ पर दया कर। നമ്മളാണ് പറയും, ഇത്ര വർഷമായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട്, ഇത്ര വർഷമായി ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടിട്ട്, ഇനി എന്തെല്ലാം പോസ്റ്റുകൾ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വഹിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് പലരും ചെല്ലുന്നത്. हम होंगे तो हम ऐसे बोलते बैठेंगे कि मैंने मेरे जीवन में क्या कुछ किया है, मैं आज वर्तमान में क्या कुछ पदवी अपने जीवन में रखता हूँ, मैंने अपने जीवन में और क्या कुछ करने जा रहा हूँ, सारी बातों के बारे में हम प्रशंसा करके बैठते हैं। തകർന്ന് സ്വയം തന്റെ തെറ്റുകളെ മനസ്സിലാക്കി തകർന്ന ഹൃദയവുമായി ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെന്ന ദാവീദിനോട് അവന്റെ പാപം എത്രമാത്രം കഠിനമായിരുന്നെങ്കിലും ദൈവം അത് ക്ഷമിക്കുന്ന കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു.
खुद से गलती करते हुए दाऊद जब अपने जीवन में पाप कर बैठते हैं, लेकिन मन खेदित होकर जब दाऊद परमेश्वर के पास उस पाप क्षमा के लिए जाते हैं, तो परमेश्वर को देखते हैं कि वो उसे क्षमा करता है और उसे अपनाता भी है। സ്വയം നീതീകരിക്കാതെ ദൈനംദിനം വരുന്ന തെറ്റുകളെയും കുറ്റങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കി ദൈവസനിലേക്ക് അടുത്ത് ചെല്ലുന്നവനോട് അവന്റെ രക്തത്താൽ അവനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് നീതീകരിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം കാണുന്നു. और अपने आप को धर्मी ना बनाते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर अपने गलतियों को, पापों को कबूल कर परमेश्वर के पास अपने जीवन को समर्पित करने वालों का जीवन में परमेश्वर अपना न्याय का या धर्म का काम को करते हुए हम देखते हैं। സ്വയം തെറ്റുകളെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർ, പ്രൈസ് ലോർഡ്. രണ്ടാമത്, മറ്റുള്ളവരുടെ അവസ്ഥകളെ കണ്ട് ദുഃഖിക്കുന്നവർ. और पहले जो है अपने आप में अपनी गलतियों को समझने वाले लोग, दूसरा है दूसरे लोगों की अवस्था को देखकर दुखी मनाने वाले लोग। മറ്റുള്ളവരുടെ പാപത്തെ കണ്ട് ദുഃഖിക്കുന്നവർ, മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിത രോഗത്തെ കണ്ട് ദുഃഖിക്കുന്നവർ, മറ്റുള്ളവരുടെ ദാരിദ്ര്യത്തെ കണ്ടിട്ട് ദുഃഖിക്കുന്നവർ, മറ്റുള്ളവർ അനുഭവിക്കുന്ന പീഡ കണ്ടിട്ട് ദുഃഖിക്കുന്നവർ, മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് ദുഃഖിക്കുന്നവർ, ദൈവം അവിടെ ആശ്വാസം പകർന്നു കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. दूसरे लोगों के पाप को देखकर दुखी मनाने वाले लोग, दूसरे लोगों की रोग की परिस्थिति को देखकर, दूसरे लोगों की पीड़ाओं को देखकर और दूसरे लोगों की ऐसी दशा को देखकर दुख मनाने वाले लोगों को कि मैं इनके जीवन में मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, ऐसे लोगों को भी हम वचन में से देख सकते हैं। മത്തായി 14:14 യേശു വലിയ പുരുഷാരത്തെ കണ്ട് അവരിൽ മനസ്സലിഞ്ഞ് അവരുടെ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി. और मत्ती के सुसमाचार 14 अध्याय उसके 14 पद में इस प्रकार हम पढ़ते हैं कि उसने बड़ी भीड़ को देखकर उन पर तरस खाई और उनके बीमारों को चंगा किया। കൂട്ടുകാരന്, നെയ്ബറിന്, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു രോഗം വരുമ്പോൾ, എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമന്റ്സ് എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് അവരെ കുറിച്ച് ദുഃഖമാണോ വരുന്നത്, അതോ അവൻ അങ്ങനെ സംഭവിക്കേണ്ടതാണോ, അവന്റെ കയ്യിലിരിപ്പ് കൊണ്ടാണെന്നാണോ ചിന്തിക്കുന്നത്? और अपने एक मित्र को या अपने पड़ोसी को या किसी और को चाहे कई रोग आए या कुछ ऐसे उनके जीवन में घटनाएं हुए, तो हम उनके बारे में क्या टिप्पणी देते हैं? कई बार हम ऐसे बोल देते हैं कि उनके कामों के कारण या उनके जो प्रवृत्ति है उसी के कारण वे ऐसे ऐसे अवस्था में आ चुके हैं। പുരുഷാരത്തെ കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞ യേശുവിന്റെ ഹൃദയമായിരിക്കണം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും. लोगों को देखकर तरस आने वाला यीशु मसीह का एक मन हमारे और आपके जीवन में होना जरूरी है। യേശുയുടെ രോഗത്തെ സൗഖ്യമാക്കി പിന്നീട് കാണുകയാണ് അവർക്ക് ആഹാരം കൊടുത്തു. यीशु मसीह उनकी बीमारियों को चंगा किया और आखिरी में हम देखते हैं कि उन्हें खाना भी, भोजन भी दिया। യേശുവിന്റെ കയ്യിലൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ യേശു ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അതിനുള്ള വഴി കണ്ടെത്തുവാനിടയായി. यीशु के पास उस समय में खाना देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन जब यीशु मसीह ने खाना देने की इच्छा की तो परमेश्वर ने उसका रास्ता भी ढूंढ निकाला और उस कार्य को कर पूरा भी किया। മറ്റുള്ള അവസ്ഥകളെ കണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുവാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല, പക്ഷെ നാം ഹൃദയംഗമായി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, ദുഃഖിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അതിനുള്ള അവസരങ്ങളെ ഒരുക്കി തരും നമുക്ക്. दूसरे लोगों की अवस्थाओं को देखकर हो सकता है कि हमारे पास शायद उस समय में कुछ भी करने के लिए नहीं होंगे, लेकिन हम जब उनके लिए प्रार्थना करेंगे या उस विषय को करने के लिए हम इच्छा रखेंगे, तो परमेश्वर उसी के लिए मार्ग हमारे लिए तैयार कर देगा। പെട്ടെന്ന് ഒരു വഴി ഒരുങ്ങുന്നു, ഒരു 5 അപ്പവും 2 മീനും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നു. അതിലൂടെ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് 5000 പുരുഷന്മാർക്കും അവരുടെ സ്ത്രീകൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നു. तुरंत एक रास्ता उस भीड़ में से निकाला गया। एक बालक के पास 5 रोटी और 2 मछली पाई गई और तुरंत उसे लेकर यीशु मसीह उस दिन में 5000 लोगों को आमीन भोजन खिलाने में मदद किया। നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ അവസ്ഥകളെ കണ്ട് ദുഃഖമുണ്ടോ? ദൈവം അതിനുള്ള വഴികളെ തുറന്നു തരും. അവർ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ്. और यदि हमें दूसरों की परिस्थिति को देखकर यदि हमारे अंदर दुख होती है, तो परमेश्वर उसे मदद करने के लिए हमारे बीच में रास्ते को खोलेंगे।
സങ്കീർത്തനം 103:13 പറയുകയാണ്, അപ്പന് മക്കളോട് കരുണ തോന്നുന്നത് പോലെ യഹോവയ്ക്ക് തന്റെ ഭക്തന്മാരോട് കരുണ തോന്നുന്നു. और भजन संहिता 103 उसका 13 में इस प्रकार कहता है कि जैसे पिता अपने बालकों पर दया करती हैं, वैसे स्वर्गीय परमेश्वर अपने बच्चों पर दया करता है। അപ്പന് മക്കളോട് എങ്ങനെ കരുണ തോന്നുന്നത് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, അപ്പന്മാർക്കെല്ലാം അറിയാം. और पिताओं को ये बात जानते हैं कि अपने बच्चों के ऊपर वे लोग कैसे करुणा करते हैं। ഇവൻ മക്കൾ എന്ത് പരിപാടി കാണിച്ചാലും വേറൊരാളോട് പറയാതെ ക്ഷമിച്ച് സഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവനെ നന്നാക്കാൻ നോക്കും. अपने बच्चे चाहे कितने भी गड़बड़ी क्यों ना करे, लेकिन एक पिता जो हैं वे दूसरों को ये बात ना बताते हुए क्षमा करते हैं, वो सहन करते हैं और बाद में उन्हें सुधारने की कोशिश भी वे करते हैं। ഒരു പക്ഷേ രഹസ്യമായി 2 പൊട്ടീരെ കൊടുക്കുമായിരിക്കും. हो सकता है कि रहस्यमय रीति से उन्हें 2 मार भी लगा दें। എന്നാലും ആ പിള്ളേരുടെ ഭാവിക്ക് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാകരുതെന്ന് വിചാരിച്ച് വേറൊരു ചെവി അറിയാതെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ശ്രമിക്കും. लेकिन दूसरों का लेकिन अपने बच्चों का भविष्य को खराब ना करे, इसलिए वो दूसरों को ये बात ना बताते हुए अपने बच्चों को नियंत्रण में रखकर उन्हें समझाने के लिए, उन्हें सुधारने के लिए वे कोशिश करते हैं। എന്നാൽ അവന്റെ നടപ്പും ഇരിപ്പും കിടപ്പും മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ആരോടും പറയത്തില്ല. പക്ഷെ മറ്റുള്ള ആരുടെയെങ്കിലും മക്കളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജയഘോഷം ഉത്സവമായിട്ട് അത് ആഘോഷിക്കും. लेकिन अपने बच्चों का चाल चलन, उनका बैठना, उनका उठना, ये सब हम किसी को बताते नहीं है, लेकिन किसी और के बच्चों के विषय में है तो हम बड़े उल्लास के साथ दूसरों को बताकर उसको बड़े प्रसिद्ध कर देते हैं। പലരും ശ്രമിച്ചു നോക്കും മറ്റുള്ള പാസ്റ്റർമാരുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് കുറ്റം വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. और कई लोग ऐसे कोशिश में रहते हैं कि दूसरे पासबानों के बच्चों के विषय में यदि कुछ उनको कहने के लिए मिले तो वो कह पाएं। അവരുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ചിന്ത കാണത്തില്ല, മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചായിരിക്കും ചിന്ത. अपने बच्चों के बारे में उनको कोई चिंता नहीं रहती है, लेकिन दूसरों के बच्चों के विषय में उन्हें बहुत भार रहता है। അതിന് ആരെയും കുറ്റം വേണ്ട കാര്യമില്ല. ആ പിതാക്കന്മാരുടെ ആ പിതൃത്വത്തിന്റെ ഒരു സ്നേഹമാണ് മക്കളോട് കാണിക്കുന്നത്. लेकिन ये बात में किसी को दोष देने की कोई मतलब नहीं है। शायद पिता के विषय में पिता अपने बच्चों के ऊपर कैसे प्रेम करता है, यही बात को हम वहां पर देखते हैं। അങ്ങനെ ദോഷികളായ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എത്ര അധികമായി എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ചെയ്യും. और वचन इस प्रकार कहता है कि ऐसे दोषी लोग होकर भी हम अपने बच्चों के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो स्वर्ग पिता तुम्हारे लिए कितना कुछ नहीं करेगा। യെശയ്യാവ് 63:9 പറയാണ്, അവരുടെ കഷ്ടതയിലൊക്കെയും അവൻ കഷ്ടപ്പെട്ടു. और यशायाह नबी की पुस्तक 63 अध्याय उसके 9 वचन में इस प्रकार लिखता है कि उनके कष्ट में वे बहुत सहने पाए। നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീര് കണ്ട് നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന കൂടെ കരയുന്ന ഒരു യേശുവാണ് നമ്മുടെ യേശു. हमारी आंसुओं को देखकर हमारे साथ रोने वाला, आंसू बहाने वाला एक परमेश्वर है, हमारा यीशु मसीह। അവൻ അവരെ രക്ഷിച്ചു. वो उन्हें वहां से छुड़ाया। തന്റെ സ്നേഹത്തിലും കനിവിലും അവൻ അവരെ വീണ്ടെടുത്തു. प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് മെറിറ്റ്, ബിക്കോസ് ഓഫ് ഗ്രേസ്. സ്നേഹത്തിലും കനിവിലും അവരെ വീണ്ടെടുത്തു. हमारी कोई खूबी से नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह से। वहां पर वचन लिखता है कि प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको बचाया। നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രക്താംബരം പോലെ കടും ചുവപ്പായ പാപങ്ങളെ കണക്കിടാതെ വണ്ണം എന്നോടും നിങ്ങളോടുമുള്ള സ്നേഹത്താലും കനിവിലാലുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത്. चाहे हमारे जीवन का पाप कितने भी लाल रंग का क्यों ना हो, उसे श्वेत कर कर हमारे पापों को क्षमा करके हमें प्रभु की उपस्थिति में खड़ा करने वाला वो परमेश्वर का अनुग्रह के कारण आज हम और आप प्रभु की उपस्थिति में पाए जाते हैं। അടുത്ത വാക്യമാണ് വളരെ രസകരമായി പറയുന്നത്, പുരാതന കാലത്തൊക്കെയും അവൻ അവരെ ചുമന്നും കൊണ്ട് നടന്നു. और अगला आयत हम पढ़ते हैं कि प्राचीन काल से उसने उन्हें अपने ऊपर उठाकर चले।
ഒരു പാട്ടിന്റെ ഒരു വാക്യമുണ്ട്, ഒരു 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 ലൈൻ ഉണ്ട്, എനിക്ക് വളരെ അർത്ഥവത്തായ, വളരെ സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ലൈനാണ്. एक गीत का एक बोली इस प्रकार है, वे बड़े अर्थपूर्ण है और मुझे बड़े खुशी मेरे जीवन में प्रदान करती हैं। എത്ര ദൂരം അങ്ങേ വിട്ടോടി ഞാൻ, അത്ര നേരം കാത്തു നിന്നെന്നെ നീ. और गीत की बोली इस प्रकार कहता है कि कितना दूर मैं आपसे भागता रहा, उतना ही समय तू मेरे लिए इंतजार करता रहा। ഇത് പലപ്പോഴും ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പാടാറുണ്ടായി. നിന്നിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരം ഞാൻ വിട്ടുപോയോ, ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നവരെയും, അത് എത്ര ദിവസമോ എത്ര വർഷമോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, നീ എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിന്നു. और मैं कई बार ऐसे यात्रा करने के समय में ये गीत को गाता रहता हूँ कि जब भी मैं परमेश्वर से कितना भी दूर चला जाता हूँ, जब तक मैं लौट कर नहीं आता, चाहे वो कितने दिन हो, कितने महीने बीत जाए, वो परमेश्वर मेरे लिए इंतजार करता रहता है। ആ യാത്രയിൽ എവിടെങ്കിലും വെച്ചൊക്കെ തകർന്നു പോകാമായിരുന്നു, ഇല്ലാതാകാമായിരുന്നു. പക്ഷേ അവന്റെ നിയന്ത്രണം എന്റെ മേൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട്, അവൻ എന്നെ കാത്തിരുന്നത് കൊണ്ട് മടങ്ങി വരുവാനിടയായി. हो सकता है कि वो यात्रा में मैं कहीं पर भी नष्ट हो सकता था या हमेशा के लिए आमीन खत्म हो सकता था, लेकिन उन उस समय में भी परमेश्वर का नियंत्रण और परमेश्वर का कृपा मेरा ऊपर बना रहा। പുരാതന കാലത്തൊക്കെയും അവൻ അവരെ ചുമന്നും കൊണ്ട് നടന്നു. और प्राचीन काल से ही उसने उन्हें उठाकर चल फिरा। നാം അറിയാതിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ നമ്മെ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു. और हम जब ये बात को जानते भी नहीं थे, तब परमेश्वर हमें अपने ऊपर उठाकर हमें ले चल रहे थे। എങ്കിലും അവർ അവനോട് മത്സരിച്ചു. तो भी उन्होंने वो परमेश्वर से बलवा किया। നോക്കണേ ആ സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രാകൃതം. और देखिए ये स्वभाव का वो खराबी कितना है। എത്ര സ്നേഹിച്ചിട്ടും എത്ര കരുതിയിട്ടും എത്ര കൊടുത്തിട്ടും പിന്നെയും മത്സരിക്കുക. कितना भी प्रेम करे, कितना भी उनके लिए ध्यान करे और कितना भी उनको दे, तो भी वे उनसे बलवा करते हैं। ദുഃഖത്തോടെ മടങ്ങി വന്നിരുന്നവർ ഭാഗ്യമുള്ളവർ. और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किए और जो दुख के साथ लौट कर आते हैं, वे धन्य माना जाता है। വേറൊരു കൂട്ടരുണ്ട് ദുഃഖിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിലെ ട്രാജഡി അനുഭവിക്കുമ്പോൾ. और एक ऐसे समूह है जो शोक करते हैं जब जीवन में ऐसे घटनाओं को वो अपने जीवन में सामना जब करते हैं। പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വിരോധമായിട്ടാണ് എപ്പോഴും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രാജഡിയാണ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ. അങ്ങനെ ദുഃഖിക്കുന്നവരുണ്ട്. और इच्छा किए उसके विपरीत जब उनके जीवन में ऐसे घटनाओं को जब वो देखते हैं, तो वे लोग उसी से शोक करते बैठते हैं। കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയും എത്ര പഠിച്ചിട്ടും ആവശ്യമായ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച് ദുഃഖിക്കുന്നവരുണ്ട്. और कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि कितने भी पढ़ाई करते हुए भी जो पर्याप्त अंक मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहे हैं और उसी से वे शोक करके बैठते हैं। എത്ര ജോലി ചെയ്തിട്ടും രണ്ടറ്റവും മുട്ടിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലായി ദുഃഖിക്കുന്നവരുണ്ട്. और कितने भी नौकरी करने से भी, कमाने से भी 2 वक़्त का रोटी नहीं सही से खा पाते हैं, ऐसे बातों को सोचकर शोक करने वाले लोग हैं। പ്രതീക്ഷയോടെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർ അതിൽ സക്സസ് ആകാതെ ദുഃഖിക്കുന്നവരുണ്ട്. और बड़ी इच्छा के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ बिज़नेस करने वाले लोग और व्यवसाय करते हुए भी उसमें कोई कमाई नहीं कर पाते हैं, इस बात के प्रति दुःख मनाने वाले लोग होते हैं। പ്രതീക്ഷയോടെ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവർ ആകെ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ജീവൻ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയി തീർന്ന് ദുഃഖിക്കുന്നവരുണ്ട്. और बड़ी आशा के साथ परिवार जीवन में प्रवेश करने वाले लोग उसके पश्चात होने वाली समस्याओं से बड़े विचलित हो जाते हैं और उसी से शोक करने वाले लोग होते हैं। എന്നാൽ അർത്ഥം പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വിരോധമായ ജീവിതം മുഴുവൻ ദുഃഖാർത്ഥമായി തീരുന്ന ട്രാജഡി അനുഭവിക്കും. പക്ഷെ യേശു പറയുക, നീ ദുഃഖിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഭാഗ്യമുണ്ട്, മടങ്ങി വാ, നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും.
और अपने इच्छा या अपने उम्मीद से विरोध में जब उनके जीवन में ऐसी समस्याओं को होते हैं, उसी से वे लोग जो शोक करते हैं, यीशु मसीह ऐसे लोगों से कहता है कि यीशु मसीह के पास तुम लौट कर आओ, तुम अपने जीवन में धन्य माने जाओगे। എന്താണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിന്റെ സബ്ജക്റ്റ്? आज हमारे इस पहाड़ी उपदेश का विषय कौन-सा था? ദുഃഖിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യമുള്ളവർ. धन्य है वे जो शोक करते हैं। ലോകം പറയാത്തോന്ന് യേശു പറയുക. जो दुनिया नहीं कह रहा है, वो यीशु मसीह हमें सिखाता है। ലോകത്തിന് മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു കാര്യം യേശു പറയുക. जो दुनिया ये बात को समझ नहीं पाती है, वो यीशु मसीह हमें समझाता है। ലോകം പറയും സെലിബ്രിറ്റികളാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശു പറയാ, നോ 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 നോ, നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കുന്ന, എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളാണ് ഭാഗ്യമുള്ളവർ, കാരണം സ്വർഗരാജ്യം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. और दुनिया कहते हैं कि जाने माने लोग, जो लोग ऐसे अवस्था में जीते हैं, वे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहता है नहीं, आप जो दुख कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं, आप धन्य माना जा रहा है। ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുക, ദൈഹികമായാൽ നാളെ ഇത് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. आज इस वचन को यहाँ पर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभु की इच्छा रहे तो कल इसे फिर से जारी रखेंगे। ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष देने पाए।